نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا الہ الا هو الحي القیوم۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، بے شک اللہ رب العزت کی ذات عجیب اور غریب ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اس کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے، ہم اس کی حمد و ثنا کر ہی نہیں سکتے۔ بنی نوع انسان کی طاقت ہی نہیں، اس کی کیپیٹیشن نہیں، اس کی کمپٹیشن نہیں، اس کی طاقت نہیں، سمتا نہیں، ہمت نہیں، توفیق نہیں کہ رب کی تعریف کو بیان کر سکے گا۔ اگر ساتوں آسمان کو دفتر بنا لو، ساتوں زمین کو دفتر بنا لو اور سارے دنیا کے جنگلات کو قلم بنا دو، اور پھر اگر کوئی اللہ رب العزت کی تعریف لکھنا چاہے، اس کی حمد و ثنا لکھنا چاہے تو ہرگز نہیں لکھ سکتا۔ قلم ختم ہو جائیں گے، دفتر ختم ہو جائیں گے، کاغذات ختم ہو جائیں گے، لیکن رب کی تعریف اور توصیف اور حمد اور ثنا کوئی لکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس نعت چیز کی تو طاقت ہی کیا ہے۔ لیکن دوستو، رب کا انٹروڈکشن ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے صرف کن فیکون، یعنی اس نے اگر کہہ دیا تو چیز آٹومیٹک وجود میں آ جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مشیت کے ساتھ، ارادۂ مشیت کے ساتھ وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ کو کوئی کوشش یا ہمت یا افرٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، صاحب تنجی صاحبی معجب ڈٹھی سوں پن بورے پاتار میں پان تار توں۔ سندھی شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے تیری قدرت کاملہ کا عجیب نظارہ دیکھا، پتے کو تو ڈبو دیتا ہے اور پتھر کو تو ترا دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ عجب دیکھا تیری محفل میں تماشا، کہیں اندھیرا ہے کہیں روشنی، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ واحد الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پڑی نہیں۔ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر شے کے اوپر قادر ہے، ساری چیزیں اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ یہ نباتات ہو، یہ جمادات ہو، یہ حیوانات ہو، یہ انسان ہو، یہ جن ہو، یہ حورے غلام، سب کچھ جو جتنا بھی کریشن ہے، مخلوق ہے، یہ ساری کی ساری پیداوار اللہ کی ہے۔ اس کو روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے، اس کی حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالے رنگ کا پتھر ہو اور کالے کلر کی چوٹی اس کے نیچے جو ریک رہی ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت روزی پہنچا رہا ہے۔ اور ایک ہاتھی جیسے جانور کو بھی اللہ تعالیٰ روزی پہنچا رہا ہے۔ ایک سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو بھی اللہ روزی پہنچا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، سمندر میں ایک مچھلی رہتی ہے جس کا نام ہے ویل۔ اس مچھلی کی طاقت کو آپ دیکھو تو 11 ہاتھی کے برابر وہ مچھلی ہے۔ ویل مچھلی 11 ہاتھی کے برابر ہے، اور اس کی خوراک روزانہ کی 500 من گوشت ہے۔ 500 من گوشت ہے اس کی خوراک ڈیلی کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیر چیتوں کو بھی روزی دے رہا ہے، چرندوں کو بھی دے رہا ہے، پرندوں کو بھی دے رہا ہے، درندوں کو بھی دے رہا ہے، اور اشرف المخلوقات انسان کو بھی روزی دے رہا ہے۔ یہ سارا جو کنٹرولنگ ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا خالق، اس کا کریٹر رب کی ذات ہے، وہ دے رہا ہے۔ اور یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان ہم دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک سورج زمین سے لاکھوں درجہ بڑا ہے، اور ایسے 13 لاکھ سورج، کتنے ستارے ہیں، کوئی نہیں گن سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے۔ ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا ہے جتنی پوری دنیا کے اندر کتابیں لکھی گئی، اتنا ڈیٹا ایک بیج کے اندر ہے۔ ایک بیج کو ہم بوتے ہیں، اس سے درخت پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ٹہنیاں نکلتی ہے، شاخیں نکلتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، پھر اس کے اندر بیج پیدا ہوتا ہے، پھر اس بیج کو ہم اور بوتے ہیں تو اس کے ذریعے سے دوسرے درخت پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے کتنے درخت پیدا ہوتے ہیں، انسان کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے رب کی یہ طاقت ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، یہ مت بھولو کہ صرف اللہ الرحم الراحمین ہے۔ اللہ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والا ہے، بدلہ بھی لے گا۔ انسان جو بھی کر رہا، لک کے چھپ کے، گیدرنگ میں، بھیڑ میں، مجموعے میں، وادیوں میں،
बंद कमरे में, अंधेरे में, उजाले में इंसान जो भी एक्टिविटी परफॉर्मेंस कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, जो भी मसला कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, अल्लाह ताला उसको देख रहा है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों का मालिक है। अल्लाह ताला तुम्हारी सह रग से ज़्यादा करीब है, इससे करीब है। कहते हैं कि वसीला पकड़ना पड़ेगा, सीढ़ी लगानी पड़ेगी, मकान तक पहुंचने के लिए मकान की सीढ़ियाँ लगानी पड़ती है, किसी आदमी से मिलने के लिए सिफारिश की ज़रूरत होती है, इसलिए हम सिफारिश तलब करते हैं, वसीला तलब करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला तो तुम्हारी सह रग से ज़्यादा करीब है, अब कहाँ वसीला पकड़ोगे। अल्लाह कह रहा है, बंदा जब मेरी तरफ एक बालिश बढ़ता है ना, तो मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ। जब वो एक हाथ बढ़ता है तो मैं 2 हाथ बढ़ता हूँ। बंदा जब चल के आता है तो मैं उनकी तरफ दौड़ के आता हूँ। हदीस के ये अल्फाज हैं। तो डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो ने। बीच में कौन सा हिजाब अटक गया, बीच में कौन सा निकाब आ गया, बीच में कौन सी दीवार खड़ी हो गई, वो तुम्हारे अकीदे की गुमराही की दीवार तो हो सकती है। लेकिन अगर आप सही अकीदे के ऊपर हो, सिरात मुस्तकीम के ऊपर हो, कुरान और हदीस के मनहज और उसके तरीके और तौर और तरीके के ऊपर हो, उसलूब के ऊपर हो, तो बीच में कोई हिजाब नहीं है रब के और बंदे के। बंदा डायरेक्ट अल्लाह से मांग सकता है। बेशक आप नेक लोगों का वसीला दे सकते हो, जो अल्लाह का मुकर्रब होता है, अल्लाह का नज़दीक होता है, अल्लाह का महबूब होता है, अल्लाह का वली होता है, तो बेशक अल्लाह ताला उसकी बात की लाज रख सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को फना फिला कर दिया अल्लाह की खातिर। तो ज़रूर उनसे आप दुआएं करा सकते हो, लेकिन ज़िंदा से कराओ तो बेहतर है। दुआ सिर्फ अल्लाह से की जाती है। किसी भी वली, किसी भी कुतुब, किसी भी अब्दाल, किसी भी गौस को अगर तकलीफ़ पहुंचती है तो वो अल्लाह से मांगता है। किससे मांगता है? अल्लाह से मांगता है। किसी भी बुज़ुर्ग, किसी भी ताबईन, किसी भी सहाबी को अगर तकलीफ़ पहुंचती थी तो वो किससे मांगते थे? मैं आपसे सवाल करता हूँ। अल्लाह से मांगते थे। यहाँ तक कि नबियों को भी अगर तकलीफ़ पहुंचती तो कहाँ मांगते? अल्लाह से मांगते। उन्होंने तो हमको तौहीद सिखाया है, कलमे ने तो हमको तौहीद सिखाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद जो तुम्हारी मदद कर सके, तुम्हारी हेल्प कर सके, तुम्हारी बीमारियों को दूर कर सके, तुम्हें औलाद दे सके, तुम्हारी मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ को हल कर सके। कोई नहीं है। ला इलाहा, माबूद है ही नहीं कोई, नेक्स्ट गॉड है ही नहीं, कोई है ही नहीं जिसकी तुम आप उनके सामने जाओ और आप अपनी हाजतों को पेश करो। किसके सामने करोगे? इल्लल्लाह, मगर अल्लाह तो है। कलमे ने तुमको सब कुछ बता दिया। अगर कलमे की तुम तफसीलात मालूम करना चाहोगे तो उसके अंदर पूरा तौहीद कूट कूट के भर दिया गया है, और ये वो कलमा है जिसको पढ़ने के बाद आप इस्लाम के अंदर एंट्री करते हो, एंटर होते हो, इस्लाम के अंदर दाखिल होते हो। इसके बगैर तुम इस्लाम में दाखिल ही नहीं हो सकते। तो वो क्या सिखा रहा? वो तौहीद सिखा रहा। इस्लाम का पहला पाठ, पहला सबक क्या है? तौहीद का है कि अल्लाह की वादानियत को पहचानो, उसकी कुदरत कामिला को पहचानो, फिर जाके तुम मोमिन बनोगे। इबादत, अहकामात, फ़राइज़, नवाफिल, ये तो फिर बाद की बात है। पहले कलमा तो समझ लो। कलमा क्या कह रहा है? रब एक है, अल्लाह एक है, तुम्हारा कोई नहीं है। ला नफ़ी कर दी, पहले ही मना कर दिया, पहले ला लेके आए, ताकि लोगों के दिमाग से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमियाँ है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए कि कोई है ही नहीं। कौन है? इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है। माबूद तो कोई है ही नहीं मगर अल्लाह है। और फिर अल्लाह की शान क्या है वो दोस्तों हम बयान नहीं कर सकते। कुरान शरीफ को पढ़िए, गहराई से पढ़िए, ताकि अल्लाह की शान तुम्हारे ऊपर मुनकशिफ होगी। लेकिन मुकम्मल मालूमात अल्लाह की कोई हासिल ही नहीं कर सकता। वो अर्रामुर राहिमीन है, वो अकरमुल मुकरमीन भी है, वो कहर व जब्बार भी है, और तुम्हारी एक एक एक्टिविटी, एक एक अमल के ऊपर उसकी निगाह है। दिल के अंदर तुम क्या नीयत लेके चल रहे हो, अल्लाह उसको भी जानता है, एडवांस जान लेता है। हम कोई स्टेप उठाते ही नहीं, कदम उठाते ही नहीं, उससे पहले अल्लाह ताला हमारे इरादे की मशीयत को पहचान लेता है। ये मेरा रब की शान है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, नेक आमाल करने की तौफीक अता